Welcome back, students. In this session we are going to learn about the revolt of 1857. In the last session we already saw the Vellore revolt in 1806. That revolt showed the seed of the independence war. This is the second war. Okay, the revolt of 1857. The early uprisings did not succeed in returning the British in India. It took the revolt of 1857 to bring home to the company, and the British thought that their rule was not accepted to a large section of the population. Okay, so the early uprising did so before the war does not succeeded the British, but the war of revolt 1857, it's a very threatening to the British. Okay, because large population of the people accepted joined the revolt. The people not accepting the rule of British, so the large number of peoples participated in the revolt of 1857. The revolt of 1857 was a product of the character and the policies of the colonial rule. Okay, so the peoples does not accept the rule of the colonial and their product of the character, okay, and policies. The cumulative effect of British expansionate policies, அதாவது பிரிட்டிஷ் எக்ஸ்பான்ஷன் பாலினா அவங்களோட எல்லைகளை வந்து இது பண்ணுறது விரிவாக்குறது. ஓகே, ஒவ்வொரு பிளேஸாக வந்து பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, கேப்சர் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ த பீப்புள்ஸ் ஆர் அகெயின்ஸ்ட் தட் பாலிசி. அண்ட் எக்கனாமிக் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், த பீப்புள்ஸ் exported the raw materials from our country in the lower cost and import the finished product at the highest rate. ஓகே, நம்ம ரா மெட்டீரியல்ஸை என்ன பண்ணிட்டாங்க, லோயர் அமௌண்ட்டில் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் நம்மளுடைய நம்மளுடைய ரா மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபினிஷ்ட் ப்ராடக்டாக மாற்றி அதே நம்மளோட கண்ட்ரி என்ன பண்ணாங்க, அதிக அளவுக்கு சேல்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அவர் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ப்ளாய்டட். ஸோ அவர் லோக்கல் மார்க்கெட்ஸ் ஆர் ஃபுல்லி சப்ரஸ்டு பை தி பிரிட்டிஷ் மெர்ச்சன்ட். Okay, that is the economic exploitation. And administrative innovation, so lot of changes in the administration over the years had adversely affected the positions of all rulers of Indian states. So these are the reasons to all most people participate in the revolt of 1857. Causes of the revolt. So what are the causes of the revolt of 1857? The first one is economically exploiting. The first one reason is economically exploiting. The most important cause of the revolt 1857 was a popular discontent of the British policy of economically exploiting India. This hurt all sections of the society. The peasants suffered due to high revenue demands and the strict revenue collection policy. So the British follow the the British collect the high revenue from the cultivators. So this is a very most important cause of the revolt. Okay, so British collect the most revenue. ஓகே, அக்ரிகல்ச்சர் பீப்புள்கிட்ட என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதிகமான அமௌண்ட் வந்து கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. த ஃபர்ஸ்ட் காசஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன், த பாலிசிஸ் ஆஃப் டாக்ட்ரின் ஆஃப் லேப்ஸ். ஸோ டாக்ட்ரின் ஆஃப் லேப்ஸ் மீன்ஸ், அதாவது இப்போ ஒரு ரூலர் வந்து ரூல் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய சன் இல்லை அப்படின்னா அவங்க என்ன பிளேஸ் என்ன பண்ணிடுறாங்க, பிரிட்டிஷை கேப்சர் பண்ணிடுறது. ஓகே, அதாவது டாக்ட்ரின் ஆஃப் லேப்ஸ், அதாவது அவங்களுடைய வாரிசு இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வாரிசு இல்லை அந்த பிளேஸை பிரிட்டிஷை கேப்சர் பண்ணிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், சப்சிடரி அலைன்சஸ் அப்படின்னா, அதாவது நம்ம இந்தியன் லோக்கல் ரூலர் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து பிரிட்டிஷ் ட்ரோப்ஸை வந்து அவங்களோட ரீஜனில் மெயின்டைன் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான செலவுகள் எல்லாம் நம்மளோட லோக்கல் ரூலரை பண்ணும் பிரிட்டிஷ் ஆர்மிக்கு. ஓகே, அதான் சப்சிடரி அலைன்சஸ். நெக்ஸ்ட், பாலிசி ஆஃப் எஃபெக்டிவ் கண்ட்ரோல் கிரியேட்டட் டிஸ்கண்டென்ட் அமாங் த பீப்புள். ஸோ பாலிசி ஆஃப் டிஸ்கண்டென்ட், அதாவது பீப்புள்ஸ் வந்து பிரித்து ஆளுறது. ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் ரீசன்ஸ். Annexation of Oath proved that even the growling local loyalty can't satisfy British greed for territories. ஸோ பிரிட்டிஷோட ஆசைகள் ஒவ்வொரு பிளேஸாக கேப்சர் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அது செகண்ட் ஒன் ரீசன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், the conversion activities of Christian missionaries. ஸோ கிறிஸ்டியன் மிஷனரிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, பீப்புள்ஸ்கிட்ட போய் கன்வர்ஷன் பண்ணாங்க, ப்ரீச் பண்ணாங்க, கிறிஸ்டியானிட்டி பற்றி ப்ரீச் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹிந்துசம் அந்த
முஸ்லீம் என்ன பண்ணாங்க, they are suspicion and fear, they are suspicion and fear. எல்லாரும் பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அவங்கள வந்து மதம் மாற்றிடுவாங்களோ அப்படின்னு பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. the priest and the Maulavis means that is a இஸ்லாமியஸ் மதகுரு. ஓகே, முஸ்லீமோட மதகுரு இருக்காங்களே அவங்க தான் மௌலாவிஸ் அப்படி சொல்லுவோம். பிரிஸ்ட்னா நம்ம ஹிந்து ரீஜியனை ஃபாலோ பண்ண பூசாரின்னு சொல்லலை, அவங்க தான் priest. showed that discontent against the British rule. So both of them discontent, அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, பிரிட்டிஷ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக நினச்சாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், abolition of practices like sati, female infanticide, support to widow remarriage and female education were seen by many as interference in the Indian culture by the European. ஸோ இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஆஃப் தி இந்தியன் கல்ச்சர். ஸோ நம்ம இந்தியன் கல்ச்சர் இப்போ சதி அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா, ஹஸ்பண்ட் இறந்தோடனே மனைவி அதோட என்ன செஞ்சிடும், அந்த நெருப்பில் விழுந்து இறந்துடும், அதான் சதி. ஸோ அதை வந்து நம்மளுடைய கல்ச்சர், அதை வந்து அந்த இது ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பிரிட்டிஷ் சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபீமேல் இன்ஃபான்டிசைட். ஃபீமேல் இன்ஃபான்டிசைட்னா பெண் குழந்தைகளை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பேரனை கொண்டுடுவாங்களே, அதுதான் ஃபீமேல் இன்ஃபான்டிசைட். சப்போர்ட் விடோ ரீமேரேஜ், கணவன் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து திரும்ப ரீமேரேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்றது. அண்ட் ஃபீமேல் எஜுகேஷன், ஸோ பெண்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் கொடுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து செய்யக்கூடாதுன்றது நம்ம இந்தியன் கல்ச்சரில் அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு. பட் அதெல்லாம் வந்து என்ன செஞ்சுட்டாங்க, எல்லாத்தையும் அழிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதனால் இந்தியன் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து நம்மளுடைய நேட்டிவிட்டியை அழிக்கிறாங்க அப்படின்ற எண்ணம் வந்து எல்லா பீப்புள்ஸ்குள்ளேயுமே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. The Indian Chipais were looked upon as inferior beings and treated with contempt by the British officers. So Indian Chipais, நம்மளோட இந்தியன் சிப்பாய்ஸ் ஃபுல்லாமே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இன்டீரியராக வச்சு, அதாவது சின்ன சின்ன ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லேவ்மையை நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. they were paid much less than the British soldiers. ஸோ பிரிட்டிஷ் சோல்ஜர்ஸ்க்கு வந்து அதிகமான சேலரி கொடுக்குறாங்க, பட் இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ்க்கு வந்து கம்மியான சேலரி. all avenues of the promotions were closed to them as all the higher army posts were reserved for the British. ஸோ ஹையர் ப்ரமோஷன்ஸ் எல்லாமே, ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ் எல்லாமே யார் இருந்தால் கூட பிரிட்டிஷ். ஸோ இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ்க்கு எந்த ஒரு ரைட்ஸுமே இல்லை, அவங்க வந்து ஸ்லேவ் மாதிரி நடத்த ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி காசஸ் ஆஃப் தி revolt. So first one, economic exploitation. Next one, policies, doctrine of land, subsidy alliances and policy of effective control, and conversion activities of conversion activities of Christian missionaries. Okay, மத மாற்றம் பண்ணுறாங்களே அவங்க. நெக்ஸ்ட், abolition of the natural culture. ஸோ நம்ம நேச்சுரல் கல்ச்சர்லாம் அழிக்கிறாங்க, அது ஃபோர்த் அண்ட் ஃபஸ்ட். லாஸ்ட் ஒன், worst treat of the Indian Chipai. ஸோ இந்தியன் சிப்பாய் வந்து worst-ஆக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த காசஸ் ஆஃப் தி revolt of 1857. நெக்ஸ்ட் ஒன், immediate causes, the sudden causes. The immediate cause was the introduction of new Enfield rifles. So introduction of new Enfield rifles in the army. The top of the cartridge of this rifle was to be removed by the mouth before loading it in the rifle. அதாவது ரைஃபிள் கன்குள்ளே அந்த கேட்ரிட்ஜை போடும்போது அந்த கேட்ரிட்ஜ் என்ன பண்ணால் பல்லால் கடித்து அதை வந்து மாட்டணும். Okay, but the cartridge was the greased off fat of pig and the cow. அந்த greased வந்து எப்படி இருக்குன்னா, அந்த cartridge வந்து எப்படி இருக்குன்னா, அந்த cartridge இதெல்லாம் செய்யப்பட்டதுன்னா பிக் அண்ட் கவோட grease, அது சதைப்பகுதியினால் செஞ்சது அப்படின்றது. The Indian Chipais believed that British was deliberately attempting to spoil and religion of the both Hindus and the Muslim. So வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியன் சிப்பாய்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த கேட்டேஜ் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லி ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. தே ஆர் ரெஃப்யூஸ்டு. வை மீன்ஸ் பிகாஸ் அதாவது ஹிந்து வர்ஷிப் தி கவ், வந்து நம்ம என்ன பசு வந்து தெய்வமாக வழிபடுவோம். முஸ்லீம்ஸ் ஹேட்டட் பிக், முஸ்லீம்க்கு பிக்னாலே பிடிக்காது. பட் இதை வந்து யூஸ் பண்ண சொன்னதுனால நம்மளோட இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. The soldiers therefore determined to refuse their service and ultimately revolted. பட் சோல்ஜர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க, ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. Thus the primary and immediate cause of the revolt was the use of the greased cartridge. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லது தான் வந்து அந்த immediate causes. நம்மளோட சோல்ஜர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதை வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. they are does not using the cartridge அப்படின்றத நம்மளோட immediate cause, the war start ஆகிறதுக்கான immediate cause. நெக்ஸ்ட் வந்து அவுட் பிரேக் ஆஃப் தி ரிவோல்ட். ஸோ எப்போ வந்து அவுட் பிரேக் ஆச்சு, ரிவோல்ட் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா, ஆன் 29th March 1857 at Parakpur near Calcutta, Mangal Pandey, he was a young Chipai,
from Bengal regiment refused to use the greased cartridge and shot down his segment. He was arrested, tried and executed. Okay, ஸோ அது வந்து அந்த மங்கள் பாண்டியன்ற சோல்ஜர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த கிரீஸ்டு கேட்டஜனை யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே உள்ள ஒரு சோல்ஜரை கொண்டுட்டார். ஓகே, ஸோ அதை உடனே அந்த மங்கள் பாண்டியன் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி he was hanged. So this is the sudden causes. Okay, next sudden causes. When this news spread, many Chipais revolted. Cause of the revolt. On 10th May 1857, so 29th Marchல வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க மங்கள் பாண்டியன் வந்து பிரிட்டிஷ் hanged. Okay, on 10th May 1857, the Chipais of the 3rd Cavalry at Meerut openly revolted by swarming the prisons and releasing their comrades. Okay, so the cavalry சிப்பாய்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்களோட மீரூட்லேருந்து எஸ்கேப் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க கூட கைதிகளாக இருந்தவங்களையும் என்ன செஞ்சுட்டாங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. They were immediately joined by the men of the 11th and 20th Native Infantry. ஸோ அந்த காவல்ரியில் குதிரைப்படை வீரர்கள் இருக்காங்க, அவங்க ஃபுல்லாக காலாட்படை வீரர்கள் இருக்காங்க, அவங்களோட ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் தே மர்டர்ட் சம் இங்கிலீஷ் ஆஃபீஸர்ஸ். ஸோ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க இங்கிலீஷ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து கொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அண்ட் தென் மார்ச் டு டெல்லி. ஸோ அந்த மீரூட்லேருந்து டெல்லிக்கு கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. த அரைவல் ஆஃப் மீரூட் சிப்பாய்ஸ் அட் டெல்லி ஆன் 11th May declared of Bahadur Shah II as the Emperor of India. ஸோ 10th May வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க மீரூட்லேருந்து கிளம்பி 11th May டெல்லியை ரீச் பண்ணிட்டு யாரை மீட் பண்ணாங்க அப்படின்னா பகதூர் ஷா II. Delhi became the center of the Great Revolt and Bahadur Shah its symbol. Okay, so Delhi the Great Revolt start பண்ண இடம் அப்படின்னா Delhi starting place. The revolt spread quickly. They were mutinies at Lucknow, Kanpur, Jhansi, Bareilly, Bihar, Faizabad and many other places in North India. Many of them found that it was a good opportunity to burn the papers of the landlords. The opportunity, the war start பண்ண opportunities பயன்படுத்தி அந்த கல்ச்சர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா லேண்ட்லார்ட்ஸ்ட்டு கொடுத்த அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க பர்ன் பண்ணிட்டாங்க. Many others whose titles and pensions were abolished by the British who participated in it in order to take revenge. ஸோ அந்த பென்ஷன் ஸ்கீம்லாம் பிரிட்டிஷ் ரெக்டிஃபை பண்ணால் எல்லா பர்சன்ஸுமே என்ன பண்ணிட்டாங்க ரிவோல்ட்டில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து ஒரு ரிவெஞ்ச் கொடுக்கணும், நம்ம எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் வார்க்கு போகணுன்ற ரெடி ஆகிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கோர்ஸ் ஆஃப் தி ரிவோல்ட். Okay, can you understand students? If any doubt you may ask me. Okay students, thank you.